जय श्री कृष्ण। एही जुगर आरंभरे आजिठारु प्राय 5000 वर्ष तले भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को भगवत गीतार उपदेश देइथिले। धृतराष्ट्र तथा पांडु दुई भाई थिले। बड़ भाई धृतराष्ट्र जन्मर अंध थिले, एणु पांडु को राजसिंहासन मिलिथिला। पांडुंकर मृत्यु परे धृतराष्ट्र को किछि समय पाई राजा करि दियागला। धृतराष्ट्र और पांडुंक पुत्र एका साथीरे राजमहल रे बड़ हेले। बड़ पुत्र हेइथिबा हेतु राज सिंहासन युधिष्ठिर को मिलिबा कथा, किंतु धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को उत्तराधिकारी करने चाहूथिले। दुर्योधन पांडुपुत्रंकर हत्या करने चाहिए, किंतु भगवान कृष्ण जे पांडुंकर माता कुंतींकर पुतुरा थिले सबु बेले तांकर रक्षा करुथिले। श्रीकृष्ण और विदुरंक परामर्श क्रमे महाराजा धृतराष्ट्र पांडव मानंकु खांडव वनर राज्य समर्पी देले, जहा इंद्रप्रस्थ नाम विदित हैला। मामू शकुनी युधिष्ठिर सहित मिसी महाराजा धृतराष्ट्र को पांडु मानंकु कौरव मानंक सहित पशा खेलिबा पाई निमंत्रण देले। दुर्योधन मामू शकुनी छल द्वारा पांडु मानंकु पशा खेल हराई देले। पांडु मानंकर समस्त राज्य तथा पत्नी द्रौपदी उपरे भी अधिकार प्राप्त करिनेले। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा समस्त सभार मझिरे द्रौपदी को निर्वस्त्र करने को चेष्टा करथिले, किंतु श्रीकृष्ण द्रौपदींकर रक्षा कले। निज राज्यरु वंचित होई पांडव मानंकु 13 वर्ष पर्यंत वनवास जीवाकु पड़िला। वनवासरु फेरी पांडव माने निज अधिकार मागिले। श्रीकृष्ण पांडव मानंकर दूत हेई कौरव मानंक पाखकु गले, किंतु दुर्योधन शुचाग्रे मेदिनी देवाकु मध्य मना करिदेले। जेबे नारीर सम्मान और मर्यादार रक्षा समस्त सभा मध्यरे बड़ बड़ महारथींक सम्मुखरे भांगिबार प्रयास करागला, आउ केही भी किछि करि पारिले नाही, तेबे याहाठु बड़ अधर्म कौन होई पारिथांता। युद्ध तो हेबार ही थिला, नारीर सम्मानर रक्षा पाई, धर्मर अधर्म उपरे विजय पाई, कारण एहा धर्म युद्ध थिला। श्रीकृष्ण युद्ध करने चाहू नथिले। से गोटिए प्रस्ताव रखिले, जी भी तांकर सेनार व्यवहार करने को चाहूछंती से करि पारिबे, किंतु गोटिए पक्षरे श्रीकृष्ण एवं अपर पक्षरे तांकर नारायणी सेना। दुर्योधन जे पुरुषोत्तम भगवान रूप को चिन्हि पारिला नहीं, से सेना मागिला एवं पांडु मानंकु मिलिले श्रीकृष्ण। श्रीकृष्ण अर्जुनंक सारथी हेले। एही ठारू भगवत गीतार शुभारंभ हुए। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। श्रीमद् भगवत गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव मामकः पांडवश्चैव किं कुर्वत् संजय। धृतराष्ट्र पचारिले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र रे युद्ध करिबा इच्छारे एकत्रित होइथिबा मोर और पांडुंकर पुत्र माने कौन कले। संजय कहिले, युद्धारंभ समय रे राजा दुर्योधन व्यूह रचना युक्त पांडव सेना को देखि द्रोणाचार्य पाखक जाई कहिले, हे आचार्य, आपणक बुद्धिमान शिष्य
ଦ୍ରୁପଦ ପୁତ୍ର ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦ୍ୱାରା ବିବାହାକାରରେ ସଜ୍ଜିତ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ଏହି ବିରାଟ ସେନାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ସେନାରେ ମହା ଧନୁର୍ଧାରୀ ତଥା ଯୁଦ୍ଧରେ ଭୀମ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସମାନ ଶୂରବୀର ସାତ୍ୟକୀ, ବିରାଟ ତଥା ମହାରଥୀ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ, ଧୃଷ୍ଟକେତୁ ଓ ଚେକିତାନ ତଥା ବଳବାନ କାଶୀରାଜ, ପୁରୁଜିତ, କୁନ୍ତିଭୋଜ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୈବ୍ୟ, ପରାକ୍ରମୀ ଯୁଧାମନ୍ୟୁ ତଥା ବଳବାନ ଉତ୍ତମୌଜା, ସୁଭଦ୍ରା ପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ 5 ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାରଥୀ। ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆମ ପକ୍ଷରେ ବି ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ମୋ ସେନାର ଯେଉଁ ସେନାପତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମ କହୁଛି। ଆପଣ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମ ବିଜୟୀ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସେହିପରି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ବିକର୍ଣ୍ଣ ଓ ସୋମଦତ୍ତଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭୂରିଶ୍ରବା ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନର ଆଶା ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିବା ଆହୁରି ବହୁ ଶୂରବୀର ମଧ୍ୟ ନାନା ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିପୁଣ। ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେନା ଅପରିମିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଜେୟ ଏବଂ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷିତ ଏମାନଙ୍କର ଏହି ସେନା ପରିମିତ। ଏହାକୁ ଜୟ କରିବା ଅତି ସହଜ। ତେଣୁ ସକଳ ବ୍ୟୁହ ଦ୍ୱାରରେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହଙ୍କୁ ହିଁ ସକଳ ଦିଗରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କୁରୁ ବୃଦ୍ଧ ମହାପ୍ରତାପୀ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହର୍ଷ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସିଂହନାଦ ପରି ଗର୍ଜନ କରି ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ତାପରେ ପରେ ବହୁ ଶଙ୍ଖ, ଫେରି, ନାଗରା, ମର୍ଦ୍ଦଳ ଓ ରଣସିଙ୍ଗା ଆଦି ବାଦ୍ୟ ଏକ ସଙ୍ଗେ ବାଜି ଉଠିଲା। ସେସବୁର ଶବ୍ଦ ଅତି ଭୟଙ୍କର ହେଲା। ତାହାପରେ ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଯୋଚା ଯାଇଥିବା ଉତ୍ତମ ରଥରେ ବସି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରମାତ୍ମା ଓ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରମାତ୍ମା ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ନାମକ, ଅର୍ଜୁନ ଦେବଦତ୍ତ ନାମକ ଏବଂ ଭୟାନକ କର୍ମ ସାଧନକାରୀ ଭୀମସେନ ପୌଣ୍ଡ୍ର ନାମକ ମହାଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। କୁନ୍ତିପୁତ୍ର ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅନନ୍ତ ବିଜୟ ନାମକ ଏବଂ ନକୁଳ ଓ ସହଦେବ ଯଥାକ୍ରମେ ସୁଘୋଷ ଓ ମଣିପୁଷ୍ପକ ନାମକ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଧାରୀ କାଶୀରାଜ, ମହାରଥୀ ଶିଖଣ୍ଡୀ, ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ବିରାଟ ରାଜା, ଅଜେୟ ସାତ୍ୟକୀ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ 5 ପୁତ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ପୁତ୍ର ମହାବାହୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ। ହେ ରାଜନ୍, ଏ ସମସ୍ତେ ସକଳ ଦିଗରୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ ଏବଂ ସେହି ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନାଦି କୌରବମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା। ହେ ରାଜନ୍, ଏହାପରେ ବ୍ୟୁହ ରଚନା ପୂର୍ବକ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କପିଧ୍ୱଜ ଅର୍ଜୁନ ନିଜ ଧନୁ ଉଠାଇ ହୃଷିକେଶ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ମୋ ରଥକୁ ନେଇ 2 ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ କରାନ୍ତୁ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ରୂପକ ବ୍ୟାପାରରେ ମୋତେ କାହା କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସେହି ଯୋଦ୍ଧାଭିଳାଷୀ ବିପକ୍ଷୀ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥ ଠିଆ କରାନ୍ତୁ। ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଯୁଦ୍ଧରେ ହିତକାଂକ୍ଷୀ ହୋଇ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଏହି ସେନାରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେହି ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବି। ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ହେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଅର୍ଜୁନ ଏପରି କହିବାରୁ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ତମ ରଥଟି ନେଇ 2 ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଭୀଷ୍ମ ଓ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତଥା ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ କରାଇଦେଲେ ଓ କହିଲେ, ହେ ପାର୍ଥ, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଏହି କୌରବମାନଙ୍କୁ ଦେଖ। ତାପରେ ପୃଥା ପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ସେହି ଉଭୟ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ପିତୃ, ପିତାମହ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
ମାମୁଁ ଭାଇ ପୁଅ ନାତି ମିତ୍ର ଶ୍ୱଶୁର ଓ ସୁହୃଦ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେହି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦେଖି କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କରୁଣା ପରବଶ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଢ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧାଭିଳାଷୀ ସ୍ୱଜନ ସମୁଦାୟଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋର ଅଙ୍ଗ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଉଛି, ମୁଖ ଶୁଖି ଯାଉଛି ଓ ଦେହରେ କମ୍ପ ତଥା ରୋମାଞ୍ଚ ଜାତ ହେଉଛି। ହାତରୁ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଖସି ପଡୁଛି, ଚର୍ମ ବି ଭୀଷଣ ଜ୍ୱାଳା କରୁଛି ତଥା ମୋର ମନ ଭ୍ରମିତ ହେଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇ ରହିବାକୁ ବି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ହେ କେଶବ, ମୁଁ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ବିପରୀତ ହିଁ ଦେଖୁଛି। ଯୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱଜନ ସମୁଦାୟଙ୍କୁ ମାରିବାରେ କୌଣସି ବି କଲ୍ୟାଣ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ଏ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ତ ବିଜୟ ଚାହୁଁନାହିଁ କି ରାଜ୍ୟ ତଥା ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନାହିଁ। ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆମର ଏପରି ରାଜ୍ୟରେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ଅଥବା ଏପରି ଭୋଗରେ ଓ ଜୀବନରେ ବି କି ଲାଭ ଅଛି? ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ ଓ ସୁଖାଦି ଅଭିଳାଷ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ହିଁ ଏହିସବୁ ଧନ ଓ ଜୀବନର ଆଶା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁମାନେ, ପିତୃସ୍ଥାନୀୟମାନେ, ପୁତ୍ର ସ୍ଥାନୀୟମାନେ ଏବଂ ସେହିପରି ପିତାମହମାନେ, ମାମୁଁମାନେ, ଶ୍ୱଶୁରମାନେ, ନାତିମାନେ, ଶାଳକମାନେ ତଥା ଅନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ହେ ମଧୁସୂଦନ, ଏମାନେ ମୋତେ ମାରିଦେଲେ ବି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚାହିଁ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ଲାଭ କରିବା କଥା କିଏ ପଚାରେ? 3 ଲୋକର ରାଜ୍ୟାଧିକାର ମିଳିବାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚାହିଁ ନାହିଁ। ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ଆମକୁ କି ସୁଖ ମିଳିବ? ଏହି ଆତତାୟୀ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ ତ ଆମକୁ ପାପ ହିଁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ହେ ମାଧବ, ନିଜ ବାନ୍ଧବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦିଙ୍କୁ ମାରିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ନିଜ କୁଟୁମ୍ବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଆମେ କିପରି ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବୁ? ଯଦ୍ୟପି ଲୋଭବଶତଃ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଲୋକେ କୁଳକ୍ଷୟ ଜନିତ ଦୋଷ ଓ ମିତ୍ର ଦୋଷର ପାପ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, କୁଳନାଶ ହେତୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଦୋଷକୁ ଜାଣିପାରୁଥିବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଏପରି ପାପରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ବିଚାର ନ କରିବୁ କାହିଁକି? କୁଳନାଶ ହେଲେ ସନାତନ କୁଳଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଧର୍ମ ନାଶ ହୋଇଗଲେ ସମୁଦାୟ କୁଳରେ ପାପ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟାପିଯାଏ। ହେ କୃଷ୍ଣ, ପାପ ଅଧିକ ବଢିଗଲେ କୁଳ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ହେ ବାର୍ଷ୍ଣେୟ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦୂଷିତ ହୋଇଗଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର କୁଳନାଶକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ତଥା କୁଳକୁ ନରକକୁ ନେଇଯିବା ଲାଗି ହିଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ପିଣ୍ଡ କ୍ରିୟା ଓ ଜଳଦାନ କ୍ରିୟା ଲୁପ୍ତ ହେବାରୁ ପିତୃଲୋକମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓ ତର୍ପଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଅଧୋଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର କାରକ ଦୋଷରୁ କୁଳଘାତକ ମାନଙ୍କର ସନାତନ କୁଳ ଧର୍ମ ଓ ଜାତି ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ କୁଳ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ଅନିଶ୍ଚିତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରକ ବାସ ହୁଏ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣି ଆସିଛୁ। ହାୟ, କି ଦୁଃଖର କଥା! ଆମ୍ଭେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମହାପାପ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ରାଜ୍ୟ ଓ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ଲୋଭରେ ଆମେ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଯଦି ମୋ ପରି ନିଶସ୍ତ୍ର ଓ ପ୍ରତିକାର ରହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଶସ୍ତ୍ରଧାରୀ ପୁତ୍ରମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମାରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ବି ତାହା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଅଧିକ ମଙ୍ଗଳକର ହେବ। ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ରଣଭୂମିରେ ଶୋକରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ମନା ଅର୍ଜୁନ ଏପରି କହି ବାଣ ସହିତ ଧନୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ରଥର ପଛପଟେ ବସି ପଡ଼ିଲେ।